Directorate of Teacher Education and Cert, Orissa, Bhubaneswar. No. 3463 SCERTAPFLN 0002 2024. Date 108.24. From the Director, TENSCERT, Orissa, Bhubaneswar. To the State Project Director, Orissa School Education Program Authority, Bhubaneswar. Sub. Sharing of lesson plans on literacy and numeracy for the month of August, 2024. Madam. In inviting the subject cited above, I am to inform you that this directorate has prepared lesson plans on literacy and numeracy, mono-grade and multi-grade, for classes 1, 2 and 3 for the month of August, 2024, copy enclosed, which shall reach to CRCCs and all FLN grade teachers so that the teacher can transact the lessons in the classroom during the second week of August, 2024 and shared their experience during the cluster level meeting. In this connection, you are requested to send the lesson plans to the CRCCs and the teachers to take further action at their end. ENCL, as above. Yours faithfully, Director TENSCERT. Derrida, the 31st of July 2024. Memo No. 3464. DT 108.24. Copy forwarded to the Director, Elementary Education, Orissa, Bhubaneswar for information and necessary action with a request to impress upon the DOs and BOs to make the lesson plans available in all the elementary schools for classroom transaction. Memo number 3465 DT 108.24. Copy forwarded to the District Education Officers, for information and necessary action. They are requested to ensure that all the lesson plans shall reach all the teachers on or before the 3rd of August 2024. The teachers shall transact the lessons and share their experiences during cluster level meeting. MUD Director. Memo No. 3.4.6.6. DT 108.25. Copy forwarded to the principals of all diets for information and necessary action. They are requested to inform the CRCCs that the lesson plans are used by the FLN grade teachers in all the schools. Memo number 34.7 DT 108.24. Copy forwarded to the Senior Private Secretary to the Commissioner cum Secretary, Department of School and Mass Education, Orissa, Bhubaneswar for kind information of the Commissioner cum Secretary. बहुश्रेणी पाठ योजना श्रेणी द्वितीय और तृतीय अगस्ट मास द्वितीय सप्ताह मी मो पीरियड मौखिक भाषा विकास और लिखन शिक्षण फलाफल परिचित प्रसंगरे जेपरी गप कविता और चित्र संपर्करे कथाबार्ता करिब प्रश्न पचारिब और विभिन्न चरित्र संपर्करे मतामत देब। 61 शिक्षकंक मार्गदर्शनरे कार्य शिक्षण कार्य एक साधारण कार्य शब्द खेल 5 मिनिट शिक्षण प्रक्रिया शिक्षक पिलामानंकु अर्थवृत्ताकार बसाई निजे पिलांक आड़कु मुहं करी बसिबे। शिक्षक प्रथमे शब्दटीए कहिबे और शब्दटीर शेष अक्षर को नहीं आउ गोटिए शब्द कहिबा पाई निकटरे बसिथिबा पिलाकु कहिबे। से जेउ शब्द हिबो ताहार शेष अक्षर को नहीं ताहार पाख पिलाटी नुआ शब्द कहिबो एहिपरि शेष पिला पर्यंत खेलटी चालिबो। कौनसी शब्दर पुनरावृत्ति जेपरि न हुए शिक्षक ध्यान देबे। जदि कौनसी पिला शब्द कहि न पारे तेबे से मझीकु आसी खेल परिचालना करिबो। खेल चालिथिबा समयरे पिलामाने कहुथिबा शब्दगुड़िकु शिक्षण कलापटारे तीर चिन्ह देई लेखिबे जेपरिकि चक कलम माटी टगर इत्यादि। शिक्षण कार्य 2 चित्र आधारित आलोचना 15 मिनिट शिक्षण सामग्री चित्र पोस्टर रेल प्लाटफर्म
ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ବସ୍ତୁ ବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ କହିବେ। ଶିକ୍ଷକ ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶ ଆଡ଼କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ଚିତ୍ରରେ କ ନ ହେଉଛି ବୋଲି ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ। ଶିକ୍ଷକ ଏଥିପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ଏହା ସହିତ କିଛି ଅନୁମାନ ଓ ଅନୁଭୂତି ଆଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ଯେପରି ଶିକ୍ଷକ ଏହି ଚିତ୍ରଟି କେଉଁ ସ୍ଥାନର ହୋଇଥିବ? ତୁମେ କେବେ ଏପରି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲି ଯାଉଛି କି? ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଲୋକମାନେ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ତାକୁ ମୁଣ୍ଡାଇଥିବା ଲୋକଟି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? ଶିକ୍ଷକ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଲୋଚନାରେ ଯୋଡ଼ିବେ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଆ ଓ ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ କହିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବେ। ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କୁ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଶିଖିବା ପାଇଁ କିଛି ଫ୍ଲାଶକାର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିବେ। ଶିକ୍ଷକ ଟ୍ରେନ୍ ଆଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇ କହିବେ, ଏହି ଲମ୍ବା ଗାଡ଼ିଟିକୁ ରେଲଗାଡ଼ି ବା ଟ୍ରେନ୍ କୁହାଯାଏ। ରେଲଗାଡ଼ିରେ ବସି ଆମେ ଦୂର ଜାଗା ବୁଲିଯାଉ ଓ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜିନିଷପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦୂର ଜାଗାକୁ ନବା ଆଣିବା କରାଯାଏ। ଶିକ୍ଷକ ରେଲଗାଡ଼ି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୁଝାଇଲା ବେଳେ ବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରେଲଗାଡ଼ି ଲେଖାଥିବା ଫ୍ଲାଶକାର୍ଡ ଦେଖାଇବେ। ଏହି ଉପାସରେ ଶିକ୍ଷକ ରେଳ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଓ ପାଦଚଲା ପ୍ଲାଏ ଓଭର ଅର୍ଥ ବୁଝାଇବେ। ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କୁ ଚାରିଟି ଦଳରେ ଭାଗ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାକୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଲେଖାଯାଇଥିବା କାର୍ଡ ଦେବେ, ଯେପରି ଦୋକାନ, ଘଡ଼ି, ରେଳ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ରେଲଗାଡ଼ି, ପାଦଚଲା ପ୍ଲାଏ ଓଭର ବୁଦ୍ଧି, ଟିଟି ଇତ୍ୟାଦି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଶବ୍ଦ ଦେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳକୁ ସେହି ବସ୍ତୁ, କ୍ରିୟାକୁ ଚିତ୍ରର ଚିହ୍ନଟ କରି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ କହିବେ। ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ କହିବେ। ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ କଳାପଟାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବେ। ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କୁ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରି ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିବାକୁ କହିଲେ। ଶିକ୍ଷକ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁନ୍ଦର ଆମ ଘର ପଦ୍ୟ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବଭଙ୍ଗୀ ସହ ପଦ୍ୟ ଆବୃତ୍ତି କରିବେ ଓ ପଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନର ମୌଖିକ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜ ଅନୁଭୂତି ଆଧାରରେ ଛୋଟ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିଏ ଲେଖିବେ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 3 ସୁନ୍ଦର ଆମ ଘର ପଦ୍ୟ ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ହରଖୁସି ବହି, ପଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଚିତ୍ର। ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିନା ଏକ ଚିତ୍ର ପଠନ। ଶିକ୍ଷକ ହସଖୁସି ବହିର ପୃଷ୍ଠା ବିନା 58ରେ ଥିବା ଚିତ୍ରରେ କ ନ ସବୁ ଦେଖୁଛ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଯେପରି କହିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଘର ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଅନୁଭୂତି ସହ ଯୋଡ଼ି ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିନା 2 କବିତା ଆବୃତ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର, ଚାନ୍, ଲୟ ଓ ଭାବଭଙ୍ଗୀ ସହ ପଦ୍ୟଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବେ। ଏହାପରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ୟଟିକୁ ଆହୁରି କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 4 ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲିଖନ। ଶିକ୍ଷକ ଚିତ୍ର ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ଶବ୍ଦ କଳାପଟାରେ ଲେଖିଦେବେ। ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ରେଳ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଚିତ୍ର ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ କରି ପିଲାମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖିବେ। ପିଲାମାନେ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ 3 ବିନା 5ଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବେ। ପିଲାମାନେ ଲେଖୁଥିବା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କ ସହାୟତା କରିବେ। ଲେଖା ସାରିବା ପରେ ଯୋଡ଼ିରେ ପରସ୍ପରର ଲେଖା ପଢ଼ିବେ। ପଦ୍ୟାବୃତ୍ତି କେତେକ ନିୟମକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଶିକ୍ଷକ ପଦ୍ୟର ଆବୃତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଯେପରିକି ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମ ପଦଟିର ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି ପାଦକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବେ ଓ ପିଲାମାନେ ସେହି ପଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ଧାଡ଼ିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବେ। ଏହିପରି ଓଇଟା କ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିନା 3 ପଦ୍ୟର ଭାବବୋଧ 20 ମିନିଟ। ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ କରିବେ। ଏହାପରେ ପଦ୍ୟର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପାଦ ଧାଡ଼ିକୁ ଗଦ୍ୟ ଆକାରରେ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖି ରଖୁଥିବା ଚିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ପ୍ରତି ଦଳକୁ ଦେବେ। ପ୍ରତି ଦଳ ପଦ୍ୟର ଧାଡ଼ି ସହ ଏହାକୁ ମିଳାଇବେ। ଯେଉଁ ଧାଡ଼ି ପାଦ ସହ ନିଟ୍ର ଲେଖା ମିଶୁଥିବ ସେହି ପାଦ ଧାଡ଼ିକୁ ଆହୁରି କରିବେ। ଯଥା ଚିଟ୍ 1 ଆମ ଘରଟି ନଦୀବନ୍ଧ କଡ଼ରେ ରହିଛି। ଚିଟ୍ 2 ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆମେ ଖୁସି ମନରେ ଖେଳିଥାଉ। ଏହିପରି ଶିକ୍ଷକ ଜିଦ୍ ଦେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦେବେ। ଯେଉଁ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ଆବୃତ୍ତି କରି ଶୁଣାଇବେ ତାଙ୍କୁ ତାଳି ଦେଇ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯିବ। ଯୋ ପିରିୟଡ଼ ଡିକୋଡିଂ ଓ ଲିଖନ ମିନିଟ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଚିନ୍ତୁକୁ ଦେଖ ଅନୁଭୂତି ଆଧାରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଲେଖିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ
ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପାଠଟିକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ପଢ଼ିବେ ଓ ପାଠ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୌଖିକ ଓ ଲିଖିତ ଭାବେ ଦେବେ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ସ୍ୱାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 6 ଲିଖନ। ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କୁ ହସଖୁସି ବହିର ସୁନ୍ଦର ଆମ ଘର ପାଠର 2, 7 ଓ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ କହିବେ। ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝାଇବେ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ କାର୍ଯ୍ୟ। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପିଲାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବେ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 6 କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ବୁନୁମୁନୁ ପୃଷ୍ଠା 49 ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା। ପିଲାମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ପିଲାମାନେ ଯୋଡ଼ିରେ ନିଜେ କରିଥିବା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଶିକ୍ଷକ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସି ପିଲାଙ୍କର ସହାୟତା କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପର୍ଯ୍ୟାୟ 1 ଚିତ୍ର ଆଧାରିତ ଆଲୋଚନା 5 ମିନିଟ୍। ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟପୁରିକାର ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା 49 ଖୋଲିବାକୁ କହିବେ। ଶିକ୍ଷକ ପାଠ ବିନା 49 ବ୍ରହ୍ମମୁଖ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ର ଓ ଶୀର୍ଷକ ଆଧାରରେ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଶିକ୍ଷକ ପଚାରିବେ, ଚିତ୍ରରେ କ ନ ଦେଖୁଛ? ଚିତ୍ରରେ କ ନ ହେଉଛି? ଚିତ୍ରଟି ନେଉ ସ୍ଥାନର ହୋଇଥିବ। ଶିକ୍ଷକ ପାଠଟିକୁ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ଅନୁଭୂତି ସହ ଯୋଡ଼ିବେ। ଯେପରି ସକାଳ ଭୋକ ହେଲେ ତୁମେ କ ନ ଖାଅ? ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିନା 2 ମିନିଟ। ଶିକ୍ଷକ ବୁନୁମୁକୁ ପାଠର ଆବର୍ଷ ପଠନ କରିବେ। ଶିକ୍ଷକ ପାଠଟିକୁ ସ୍ତରର ଲଜ୍ଜାନ ପଚନ ଓ ରାବଭଙ୍ଗୀ ସହ ପଢ଼ିବେ। ଏହି ସମୟରେ ପିଲାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟପୁରିକାରୁ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ରଖ ପଢ଼ିବେ। କାହାଣୀଟି ପଢ଼ି ଶୁଣାଇବା ପରେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଯେପରି କାହାକୁ ହେଉଥାଏ ଚୁନୁମୁହୁକୁ ଶୀତଲ କ ନ ଦେଲା? ଚୁକୁମୁଳୁ କାହିଁକି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ହଲାଇଲା? ତାପରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ଓ ପ୍ରଣାମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଆଲୋଚନା ଯୋଡ଼ିବେ। ଯେପରି କୁନୁମୁକୁ କାହିଁକି କୁନ୍ ହେଲା? ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିନା 3 ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ପଠନ ମିନିଟ୍। ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ାରେ ବା ଦଳରେ ବୁନୁମୁ ପାଠଟିକୁ ପଢ଼ିବାକୁ କହିବେ। ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଓ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯେପରି ପିଲାମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିବାରେ ଅଟକୁବେ ସେଇଠି ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ। ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ବିନା 49ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା 6-3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ସରଳ ଦେବାକୁ କହିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପାଠଟିକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ପଢ଼ିବେ ଓ ପାଠ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୌଖୁଜ ଓ ଲିଷ୍ଟ ଭାବେ ହେବେ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ କାର୍ଯ୍ୟ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷକ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 7 କାର୍ଯ୍ୟଗୁଣ୍ଡିଚା ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାତିର ଖେଳଣା ପାଠ ବିନା 49। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା। ପର୍ଯ୍ୟାୟ 1 ଚିତ୍ର ଆଧାରିତ ଆଲୋଚନା 5 ମିନିଟ୍। ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟଯୁକ୍ତିନାର ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା 49 ଖୋଲିବାକୁ କହିବେ। ଶିକ୍ଷକ ପାଠ ବିନା 49 ସ୍ୱାତିର ଖେଳଣା ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ର ଓ ଶୀର୍ଷକ ଆଧାରରେ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଶିକ୍ଷକ ପଚାରିବେ, ଚିହ୍ନରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଚିହ୍ନରେ କ ନ ହେଉଛି? ଚିତ୍ରଟି କେଉଁ ସ୍ଥାନର ହୋଇଥିବ? ଶିକ୍ଷକ ପାଠଟିକୁ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ଅନୁଭୂତି ସହ ଯୋଡ଼ିବେ। ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଦର୍ଶ ପଠନ ଓ ଆଲୋଚନା 8 ମିନିଟ। ସ୍ୱାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ। ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଗିବା ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦେବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 8 ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟ। ଶିକ୍ଷକ ଦରଜ ହେଲା ଭଲ ପାଠର ଆବର୍ଷ ପଠନ କରିବେ। ଶିକ୍ଷକ ପାଠଟିକୁ ସ୍ୱରର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଓ ଭାବଭଙ୍ଗୀ ସହ ପଢ଼ିବେ। ଏହି ସମୟରେ ପିଲାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାରୁ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ରଖି ପଢ଼ିବେ। କାହାଣୀଟି ପଢ଼ି ଶୁଣାଇବା ପରେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜଳରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଯେପରି କିଏ ଖେଳଣା ଦୋକାନକୁ ଗଲା? ଦୋନାନୀ ଖେଳଣାର ଦାମ କେତେ ଟଙ୍କା କହିଲା? ସ୍ନାତକୁ କିଏ ଖେଳଣା କିଣିଦେଲେ? ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତକାର ପ୍ରଶ୍ନ 2 ଓ 3 କରିବାକୁ କହିବେ। ଶିକ୍ଷକ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସି ପିଲାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିବେ ଓ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବେ। ଚାପରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ଓ ପ୍ରତ୍ୟାଶାମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଆଲୋଚନାରେ ଯୋଡ଼ିବେ। ଯେପରି ତୁମେମାନେ କେଉଁଠାରୁ ଖେଳଣା କିଣ? ସ୍ନାଚିର ମନ କାହିଁକି ଖୁସି ହେଲା? ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ାରେ ବା ଦଳରେ ସ୍ୱାତିର ଖେଳଣା ପାଠଟିକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ରହିବେ। ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଓ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯେପରି ପିଲାମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିବାରେ ଅଟକ ଥିବେ ସେଇଠି ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ।
ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ବିନା ଅଣଚାଶରେ ଦିଆଯାଇଥିବା 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ କହିବେ। 3 ପଠନ ଓ ଲିଖନ ମିନିଟ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ। ବୟସ ଯୋଗୀ ଅପରିଚିତ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ଧାରାପ୍ରବାହ ସହ ପଢ଼ିବ। ସ୍ୱାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ। ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦେବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 9 ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟ। ପିଲାମାନେ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ। ଖେଳନା ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଓ ବାକ୍ୟ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ଆଙ୍କିଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଶିକ୍ଷକ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସି ପିଲାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାବେ ଓ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସହାୟତା କରିବେ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ କାର୍ଯ୍ୟ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷକ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 10 ଧାରାପ୍ରବାହ ପଠନ। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟଯୁକ୍ତିକା 49 ପୃଷ୍ଠା। ପ୍ରଶ୍ନ ନଂ 4 ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଶିକ୍ଷଣ ପିଲାଙ୍କର ପଠନ ବେଗର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ, ପେନସିଲ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଯୁକ୍ତିକା ରଖିବେ। ନିଜ ମୋବାଇଲରେ 1 ମିନିଟର ଟାଇମ୍ ଦେବେ। ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକି ପିଲାଙ୍କୁ ଧାରାପ୍ରବାହ ପଠନ ପାଠଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା 49 ପୃଷ୍ଠା ପ୍ରଶ୍ନ ନଂ 4 ପଢ଼ିବାକୁ ଦେବେ। ପିଲାଟି ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଟିର ପଠନ ବେଳର ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ 1 ମିନିଟ ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ପିଲାଟି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଥିବ ଶିକ୍ଷକ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧନୀର ଚିହ୍ନ ଦେବେ ଓ ପିଲାଟି ଯେତୋଟି ଶବ୍ଦକୁ ଠିକ ଭାବେ ପଢ଼ିବ, ତାର ସଂଖ୍ୟାକୁ ପାଠ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କୋଠରୀରେ ଲେଖିବେ। ଧାରାପ୍ରବାହ ପଠନର ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ 25 ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ନରିବେ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ପଠନ ବେଗର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଉଥିବ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ 4 ନଂ ପାଠଟିକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ପଢ଼ିବେ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମାପଦଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ପିଲାଙ୍କର ପଠନ ସ୍ତର ନିରୂପଣ କରାଯିବ। ସ୍ତର 1 ପିଲାଟି ଆଦୌ ପଢ଼ିପାରିଲା ନାହିଁ କିମ୍ବା 5 ବା 5ରୁ କମ୍ ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିପାରିଲା। ସ୍ତର 2 ଅକ୍ଷର ଓ ମାତ୍ରା ଚିହ୍ନିପାରିଲା କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଅଟକି ପଢ଼ିଲା। ସ୍ତର 3 ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଠିକ ଭାବେ ପଢ଼ିପାରିଲା କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବାରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା। ସ୍ତର 4 ପିଲାଟି ପୁରା ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ିପାରିଲା। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ। ବୟସ ଯୋଗୀ ଅପରିଚିତ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ଧାରାପ୍ରବାହ ସହ ପଢ଼ିବ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ କାର୍ଯ୍ୟ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 11 ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ପଠନ। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ 2ଟି ପିମ୍ପୁଡ଼ି। ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ଗୋଲାକାରରେ ବସାଇ ନିଜେ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିବେ। 2ଟି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗଳ୍ପ କାର୍ଡକୁ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇବେ। ସ୍ୱାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ। ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ସମ୍ପର୍କିତ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦେବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 12 ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟ। ଶେଷରେ ପିଲାଙ୍କର ପାଠ ସମ୍ପର୍କିତ ମୌଖିକ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଓ 2-3 ପ୍ରଶ୍ନର ରର ଲେଖିବାକୁ ପିଲାଙ୍କୁ କହିବେ। ଯେପରି ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆ କେଉଁଠି ବସିଥିଲା? ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆ କାହିଁକି ରାଗିଲା? ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆ କାହିଁକି ନାଚିଲା? ମାଙ୍କଡ଼ ବିଷୟରେ 2 ବିନା 3 ଧାଡ଼ି ଲେଖ। ଶିକ୍ଷକ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସି ପିଲାଙ୍କ ସହାୟତା କରିବେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଥିବା ଚିତ୍ର ଉପରେ ଅନୁମାନ ଆଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନମାନ ପଚାରିବେ। ଶିକ୍ଷକ ଗଛକୁ ଲାବରଙ୍ଗୀ, ଉଚିତ ସ୍କୁଲ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପଢ଼ି ଶୁଣାଇବେ। ମିନିଟ। ତତ୍ପରେ ଶିକ୍ଷକ ଗଳ୍ପକାର୍ଡରେ ଥିବା ଗଳ୍ପକୁ କଳାପଟାରେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଲେଖିବେ ବା ପୂର୍ବରୁ 2 ସିଟ୍ରେ ଲେଖି ଆଣିଥିବେ। ତତ୍ପରେ ଶିକ୍ଷକ କଳାପଟାରେ ଲିଖିତ ଗଳ୍ପଟିର ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ପଠନ କରାଇବେ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଇବେ। ଶେଷରେ ଗଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କିତ ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନମାନ ପଚାରିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ 1 କେତୋଟି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଥିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନ 2 କେଉଁ ରଙ୍ଗର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସେ? ପ୍ରଶ୍ନ 3 ନାଲି ପିମ୍ପୁଡ଼ି କ'ଣ ଆଣିଲା? ପ୍ରଶ୍ନ 4 କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ନ ଆଣିଲା? ପ୍ରଶ୍ନ ବିନା 5 ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ପେଟ କାହିଁକି ପୋଡ଼ିଲାନି? ପ୍ରଶ୍ନ 6 କ୍ରମେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜାଗାରେ ଥିଲେ ଓ ତୁମର ପେଟ ପୂରିନଥିଲେ ତୁମେ ନ କରିଥାନ୍ତି? ବିଶେଷ ସୂଚନା। ଶେଷରେ ଶିକ୍ଷକ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରତିପୁଷ୍ଟି ଦେବେ। ଏହି ଆଇକନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆଲୋକନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। କେବଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ। କେବଳ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ। ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନ ପାଠ ଯୋଜନା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ। ବହୁଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ଯୋଜନା। ବିଷୟ ଗଣିତ। ସମୟ 90 ମିନିଟ। ପାଠ ସ୍ଥାନ ବୋର୍ଡ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିହ୍ନ ବା। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ
ଦୁଇଟି ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼, ସାନ ଓ ସମାଜ ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନିବେ। 1. ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ ର ସ୍ଥାନୀୟମାନ ମ୍ୟାଟ୍, 10 ଆଧାର ବଳକ, ନୀଳ ରଜ, ହଳଦିଆ ଘନ କାଗଜ, 2 ସିଟ୍ରେ ସ୍ଥାନୀୟମାନ ମ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ, କିଏ ବେଶୀ କିଏ କମ୍। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ, ଦୁଇଟି 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼, ସାନ ଓ ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ ର ସ୍ଥାନୀୟମାନ ମ୍ୟାଟ୍, 10 ଆଧାର ବଳକ, ସବୁଜ ପଟା, ନୀଳ ରଜ, ହଳଦିଆ ଘନ କାଗଜ, ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ରେ ସ୍ଥାନୀୟମାନ ମ୍ୟାଟ୍। ସକ୍ରିୟାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ, 10 ମିନିଟ। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଲାକାରରେ ଠିଆ କରାଇବେ। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ 1 1 ଓ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ 30ଟି, ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ। ମଝିରେ ବେ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଖେଳର ନିୟମ କହିବେ। ପାଖାପାଖୁ ବସିଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ଯୋଡ଼ିରେ ଆସି ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ ଉଠେଇବେ। ଏହିପରି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ ପାଇଥିବାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଯୋଡ଼ିରେ ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡକୁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରି ବଡ଼ ଓ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନଟ କରି କହିବେ। ଯଦି କୌଣସି ଯୋଡ଼ି ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଥିବେ ତେବେ ତାଳି ମାରିବେ। ସମସ୍ତ ଯୋଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳଟି ଚାଲୁ ରହିବ। ଖେଳଟି ସରିବା ପରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବେ। 1. ଖେଳଟି ତୁମକୁ କିପରି ଲାଗିଲା? ଖେଳଟି ଆମେ କିପରି କଲେ? 2. କେତୋଟି ଯୋଡ଼ି ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଥିଲେ? 3. ଏହି ଖେଳରୁ ଆମେ ନ ଶିଖିଲେ? 4. ଆମେ କେତେ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି କଲେ? ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ଏହି ଖେଳ ଖେଳି ପାରିବା କି? ମୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 30 ମିନିଟ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବିନା 1. ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ଦଳ ଗଠନ କରି ବସାଇବେ। ପ୍ରତି ଦଳରେ 4 ବିନା 5 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ରହିବେ। ବଳରେ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଇ ପ୍ରତି ଶ୍ରେଣୀର ପରିସ୍ଥିତି ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସୂଚନା ଦେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳକୁ ଖେଳନା ନୋଟ, 10 ଟଙ୍କିଆଟି ଓ 1 ଟଙ୍କିଆଟି ଦେଇ କଳାପଟାରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବାକୁ କହିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ: 25 ଓ 14 ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ? ସ୍ଥାନୀୟମାନ ମ୍ୟାଟ୍ରେ ଖେଳନା ଜୋଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି 25 ଓ 14 ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିକୁ ତଳକୁ ତଳ ସଜାଇବାକୁ କହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶକ କୋଠରୀରେ ଥିବା ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାର ଉପର ଓ ବଡ଼ 10 ଟଙ୍କିଆ ମଧ୍ୟରୁ 1 1 କରି ତୁଳଟା କରିବେ ଓ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଦଶକ ଘରେ ବଳକା 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଅବ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରିବେ। ଶିକ୍ଷକ ଏହିପରି 4 ବିନା 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କହିବେ। 37 ଓ 23 ଓ 48 ଓ ଇତ୍ୟାଦି। ତୃତୀୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳକୁ ସ୍ଥାନୀୟମାନ ମ୍ୟାଟ୍, 10 ଆଧାର ବ୍ଲକରଟି ସବୁଜ ପଟା, ଟି ନୀଳ ରଡ୍ ଓ ଟି ହଳଦିଆ ଘନ ଦେଇ ବଳ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରି କଳାପଟାରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବାକୁ କହିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ: 213 ଓ 112 ମଧ୍ୟର ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ? ଦିଆଯାଇଥିବା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତି ଦଳକୁ ଯାଇ ତଦାରଖ କରିବେ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସହାୟତା କରିବେ। ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତି ଦଳକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ 213 ଓ 112 ସ୍ଥାନୀୟମାନ ମ୍ୟାଟ୍ରେ ସବୁଜ ପଟ, ନୀଳ ରଡ୍ ଓ ହଳଦିଆ ଘନ ଚଳକୁ ତଳ କରି ସଜାଇବା ପାଇଁ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବକ କୋଠରୀରେ ଅବା ଉଭୟ ଉପର ଓ ତକ ସବୁଜ ପଟା ମଧ୍ୟରୁ 1 1 କରି ତୁଳନା କରିବେ ଓ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଶତକ ଘରେ ବକଳା ସବୁଜ ପଟା ଥିବ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରିବେ। ଶିକ୍ଷକ ନିଜ ପରିବେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସୁଯୋଗକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଇବେ। ଚିତ୍ରିତ ଉପସ୍ଥାପନ 90 ମିନିଟ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବିନା 2. ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳକୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବର୍ଗାକାର କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ କାଗଜ ଫର୍କ ଦିଆଯିବ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଦଳରେ 25 ଓ 14 ସଂଖ୍ୟାକୁ ବର୍ଗାକାର କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ କାଗଜ ଫର୍କରେ ନିର୍ମିତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷକ କହିବେ। ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା 25 2 10 1 ଅର୍ଥାତ୍ ଏକକ କୋଠରୀର ଟି ସ୍ଥାନରେ 1 ଲେଖିବେ ନା ରଙ୍ଗ କରିବେ। ସେହିପରି ଦଶକ କୋଠରୀର 2ଟି ସ୍ଥାନରେ 10 ଲେଖିବେ ବା ରଙ୍ଗ କରିବେ। ସେହିପରି ସଂଖ୍ୟା 14 ପାଇଁ ଏକକ ଦଶକ କୋଠରୀରେ ଅନୁରୂପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦାରଖ କରିବା ସର୍କିତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶକ କୋଠରୀରେ ଥିବା ଉଭୟ ଉପର ଓ ଚଳ 10 ଟଙ୍କା ଚିତ୍ରିକ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଏକ ମେଳକ କରି ଗାର ପଢ଼ାଇ କାଟିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ କରିବେ। ଦଶକ ସ୍ଥାନର ଉପର କୋଠରୀର କେତୋଟି ଟଙ୍କା ବିଭିନ୍ନ କୋଠରୀ ବଳକା ରହିଲା ଶିକ୍ଷକ ପଚାରିବେ। ଯେହେତୁ ଦଶକ ସ୍ଥାନର ଉପର କୋଠରୀର ଗୋଟିଏ 10 ଟଙ୍କା ଚିହ୍ନିତ କୋଠରୀ ବଳକା ରହିଲା ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ 25 ସଂଖ୍ୟାଟି 14 ଠାରୁ ବଡ଼ ବୋଲି। ଶେଷରେ ଶିକ୍ଷକ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କଳାପଟାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସଂକ୍ଷେପଣ କରିବେ। ତୃତୀୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳକୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବର୍ଗାକାର କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ କାଗଜ ଫର୍ଦ୍ଦ ଦିଆଯିବ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଦଳରେ 213 ଓ 112 ସଂଖ୍ୟାକୁ ବର୍ଗାକାର କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ବାଗଡ଼ ଫର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷକ କହିବେ। ଯେପରି ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା 213 2 ଶବ୍ଦ 1 10 3 1 ଅର୍ଥାନ ଏକକ କୋଠରୀର ଟି ସ୍ଥାନରେ 1 ଲେଖିବେ ବା ରଙ୍ଗ କରିବେ। ସେହିପରି ଦଶକ କୋଠରୀର 1ଟି ସ୍ଥାନରେ 10 ଲେଖିବେ ବା ରଙ୍ଗ କରିବେ ଓ ଶତକ କୋଠରୀରେ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ 100 ଲେଖିବେ ବା ରଙ୍ଗ କରିବେ। ସେହିପରି ସଂଖ୍ୟା 112 ପାଇଁ ଏକକ, ଦଶକ ଓ ଶତକ କୋଠରୀରେ ଅନୁରୂପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦାରଖ କରିବା ସହିତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବକ କୋଠରୀରେ ଥିବା ଉଭୟ ଉପର ଓ ତଳ 100 ଟଙ୍କା ଚିବ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଏକ ମେଳକ କରି ଗାର ପକାଇ କାଟିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ କରିବେ। ସଳକ ସ୍ଥାନର ଉପର କୋଠରୀର କେତୋଟି 100 ଟଙ୍କା ଚିରିଚ କୋଠରୀ ବଳକା ରହିଲା ଶିକ୍ଷକ ପଚାରିବେ। ଯେହେତୁ ଶତକ ସ୍ଥାନର ଉପର କୋଠରୀର ଗୋଟିଏ 100 ଟଙ୍କା ଚିହ୍ନିତ କୋଠରୀ ବଳକା ରହିଲା ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ 213 ସଂଖ୍ୟାଟି 112 ଠାରୁ ବଚ ବୋଲି କହିବେ। ଶେଷରେ ଶିକ୍ଷକ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କଳାପଟାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସଂକ୍ଷେପଣ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବିନା 3 ଅମୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିନା 10 ମିନିଟ। ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍କ ବିନା 1 ଦେବେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ତାହାକୁ ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ କହିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଅନ୍ୟ ଦଳମାନେ ନିଜର ମତାମତ ଦେବେ। କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍କ ବିନା 1, 25 ଓ 14 ମଧ୍ୟରେ ସାନ ବଡ଼ ଚିହ୍ନିବା। ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍କ ବିନା 1 ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ତାହାକୁ ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ କହିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଅନ୍ୟ ଦଳମାନେ ନିଜର ମତାମତ ଦେବେ। କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍କ ବିନା 2, 293 ଓ 112 ମଧ୍ୟରେ ସାନ ବଡ଼ ଚିହ୍ନିବା। 25 ର ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ 10, 112 ର ଶତକ ସ୍ଥାନରେ। ତେଣୁ 213 ସଂଖ୍ୟାଟି 112 ଠାରୁ, ତେଣୁ 25 ସଂଖ୍ୟାଟି 14 ଠାରୁ। 25 ଓ 14 ମଧ୍ୟରେ ସାଜ ସଂଖ୍ୟା, ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା, ସାନ ସଂଖ୍ୟା। ଶିକ୍ଷକ ସଂକ୍ଷେପଣ କରିବେ। 1, 2ଟି 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଦଶକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କଟି ବନ୍ଦ, ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ। 2, ଯଦି ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାର ଦଶବ୍ଦ ଅଙ୍କ 2ଟି ସମାନ ଥାଏ ତେବେ ଏକକ ଅଙ୍କ ବଡ଼ ଅବା ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼ ହେବ। 1, ଯଦି ରଳୟ ସଂଖ୍ୟାର ଶତକ ଅଙ୍କ 2ଟି ସମାନ ଥାଏ, ତେବେ ଦଶକ ଅଙ୍କ ବଡ଼ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼ ହେବ। 2, ଯଦି ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାର ଶତକ ଓ ଦଶକ ଅଙ୍କ 2ଟି ସମାନ ଥାଏ ତେବେ ଏକକ ଅଙ୍କ ବଡ଼ ଅବା ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼।